सरकार का ये फैसला आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यहां के विकास को गति देने की तरफ एक और बड़ा कदम है। इससे विशाखापट्टनम समेत ईस्ट कोस्ट रेलवे पर स्थित कई अहम क्षेत्रों तथा बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी का लाभ मिल पाएगा। इससे आप लोगों की सुविधा तो बढ़ेगी ही, यहां की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। ये फैसला केंद्र की एनडीए सरकार के आंध्र प्रदेश के विकास के प्रति कमिटमेंट को साफ साफ दिखाता है। ये उन दावों की भी पोल खोलता है जो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, अपने भ्रष्ट आचरण को छुपाने के लिए दिन रात आंध्र की जनता के सामने लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ये वही है जो आंध्र के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के बजाय अपने बेटे बेटियों को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। साथियों, हम इसलिए बड़े काम और बड़े फैसले प्रामाणिकता के साथ तेजी से ले पाते हैं क्योंकि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके जीवन को आसान बनाना चाहते हैं। हमारे ऊपर कोई बैगेज नहीं है, ये डर नहीं है कि कोई फाइल खुल जाएगी तो क्या होगा। डरता वही है जिसने पाप किया हो, जिसने गलत मनसा से काम किया हो। यही डर हमारे विरोधियों को खाए जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज और अपना खुद का राजवंश स्थापित करने की कोशिश में लगे लोग भी पूरी तरह शामिल है। साथियों, हर कुछ समय यू टर्न लेने में माहिर यहां के नेता ने पूरी ईमानदारी के साथ आपको दिया वचन निभाया होता तो आज उनको मोदी के ऊपर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सोचिए, आज वह ऐसे लोगों के सामने गुहार लगाते नजर आते हैं जिन्होंने तेलुगु अस्मिता को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाइयों और बहनों, आंध्र प्रदेश के लिए वो क्या करेंगे, देश के लिए उनके पास क्या एजेंडा है, ये बताने के बजाय वो मोदी को हटाने का ही शोर मचा रहे हैं। मोदी को वो इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि गरीब की, मध्यम वर्ग की, किसान की, दलित की, वंचित की, शोषित के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। मोदी को वो इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि बिचौलियों, दलालों, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सख्ती से मोदी कार्रवाई कर रहा है। मोदी को वो इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आज देश हित के और देश हित में कड़े और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मोदी को वो इसलिए हटाना चाहते हैं
क्योंकि नए हिंदुस्तान की रीति और नीति दोनों बदल रही है। साथियों, देश को, आप सभी को इन लोगों का एजेंडा समझ आ गया है। महामिलावट का ये खेल अब देश पूरी तरह समझ गया है। ये लोग मिलकर देश को एक मजबूर सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजबूर सरकार का उनका ये प्रयास कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि देश आज मजबूत सरकार के काम को अनुभव कर रहा है। एक ऐसी मजबूत सरकार जिसके लिए देश का हित सबसे ऊपर होता है। इसी मजबूत सरकार की वजह से हमारा विरोधी देश ऐसा बर्ताव कर रहा है जिसकी पहले कल्पना भी मुश्किल थी। ప్రధానమంత్రి గారు గాని శుభ్రంగా అక్కడే ఉండి మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటే నేను అభినందించేవాడిని గాని మొన్న నన్ను విమర్శించడానికి గుంటూరుకు వచ్చారు, ఈ రోజు మళ్ళీ విమర్శించడానికి విశాఖపట్నం వచ్చారు. వచ్చి ఏం చెప్పారని అడుగుతున్నా, మీరు ఇచ్చింది ఏంటని అడుగుతున్నా. ఆయన చెప్పినప్పుడు మీరు చూసే తమ్ముళ్ళు ఈ రోజు ఆయన అంటున్నాడు, వరాహ లక్ష్మీ నరసింహుడు ఉన్న జన్మభూమి ఇది, విప్లవ యోధుడు అల్లూరి తిరుగాడిన భూమి ఇది, తెన్నేటి విశ్వనాథం లాంటి మహానాయకులు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ప్రాంతం ఇది. వాళ్ళ ఆత్మ ఘోషిస్తా ఉంది. ఇప్పుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాడింది, ఆ రోజు వీరోచితంగా ముందుకు పోయింది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన అన్యాయానికి తిరగబడ్డాడు, మన్నెవ వీరుడిగా మిగిలిపోయాడు. ఆయన స్ఫూర్తి ప్రతి ఒక్క తెలుగు వాడిలో ఇప్పటికే ఉండి భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటుందని చెప్పి ఆయన ఫైల్స్ తెరుస్తారని ఆయన భయం లేదని మాట్లాడుతున్నారు. నేను అడుగుతున్నా, మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఈ దేశంలో ప్రజలకు ఏమైనా మేలు జరిగిందా? నేను ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాను, మా దగ్గర ఆదాయం లేదు. నేను ఇచ్చినన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు డబ్బులుండే రాష్ట్రాలు కూడా ఇవ్వలేకపోయినాయి. అది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పేదవాళ్ల పట్లుండే ప్రేమ. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చూశారు, రూపాయి కేజీ బియ్యం ఇస్తున్నాం, 2000 రూపాయలు చేశాం. మీరేమి ఇచ్చారని అడుగుతున్నా. 60 లక్షల మందికి ఇస్తున్నాం, మీరు ఎవరికైనా ఇచ్చారా? ఎంత ఇచ్చారు మీరు? అదే మరి చంద్రన్న బీమా 5 లక్షలు ఇచ్చాం, పెళ్లి కానుక ఇచ్చాం, నిరుద్యోగ భృతి ఇచ్చాం, విలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేశాం. కడాన మీరు చూస్తే ఈ రోజు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో గాని సంక్షేమంలో గాని ఈ రోజు నెంబర్ 1 గా ఉన్నాం. ఆయన మాట్లాడుతూ నేను చేసిన తప్పులే నన్ను వెంటాడతాయని. ప్రధానమంత్రి గారు, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు గుజరాత్ లో ఏం చేశారు, ఢిల్లీలో ఏం చేశారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కానీ నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడూ తప్పు చెయ్యను, ఎవరికి భయపడను, నా ఆత్మసాక్షిగా పనిచేస్తా. మీరు మమ్మల్ని బెదిరించద్దండి, బ్లాక్ మెయిల్ చేయొద్దండి, మీకు మంచిది కాదు ఇది. మీకంటే ముందే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. నేను 78లోనే ఎమ్మెల్యే అయ్యా. నేను తప్పులు చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు, నాకు అభద్రతా భావం లేదు. ఉంటే ఆ అభద్రతా భావం మీకుంది తప్ప నాకు లేదని మరొక్కసారి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నేను పోరాడేది నా ప్రజల కోసం పోరాడుతున్నా, తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడుతున్నా, న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నా, ధర్మం కోసం పోరాడుతున్నా, నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం పోరాడుతున్నా. అంతేగాని మీరేదో చేస్తారని ఆలోచించితే నేను పోరాడలేను. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక కన్విక్షన్ తో పోరాడుతున్నా. 40 సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో ఉండే నేను ఈరోజు నల్ల చొక్కా వేసుకున్నానంటే మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నా. ఇదే నల్ల చొక్కా వేసుకుని ఢిల్లీలో ధర్మ పోరాట దీక్ష చేశామంటే మా మనోభావాలు మీరు అర్థం చేసుకుంటారనుకున్నాను. మీరు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితులు లేరు. ఆ విషయం నేను యూటర్న్ అంటారు. ఎన్నిసార్లు చెప్తారు యూటర్న్ అని అడుగుతున్నా. అంటే మీరు మాకు అన్యాయం చేస్తే నేను మీకు ఊడిగం చేయాలని అడుగుతున్నా. 29 సార్లు వెళ్ళాను, ప్రతి ఒక్కసారి చెప్పాను మాకు న్యాయం చేయమన్నాను. మీరు అహంభావంతో న్యాయం చేయలేదు. అందుకే ఆలోచించాను. కడపడు చూస్తే మంత్రులు రాజీనామా చేశాం. ఆ రోజు కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా ఎన్డీఏలో ఉన్నాం, ముందు మీరు అన్ని డిమాండ్స్ నెరవేర్చండి, మేము ఉంటామంటే కాదు అని మీరు పోయారు. లాస్ట్ అప్రోప్రియేషన్ బిల్లు చూసాం, అప్పుడే నిర్ణయం తీసుకొని నో కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టాం, ఎన్డీఏ నుంచి బయట వచ్చాం. నాది యూటర్న్ కాదు, మీది యూటర్న్, నాది రైట్ టర్న్. ఆ విషయం నరేంద్ర మోడీ గారు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నా ప్రజల కోసం నేను చేసే ధర్మ పోరాటం, హక్కుల పోరాటం,
భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం చేసే పోరాటం మీది. మమ్మల్ని అణగదొక్కే ఆలోచన, దుష్ట ఆలోచన, నమ్మక ద్రోహం మీరు చేశారు కానీ నేను చేయలే. నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నా, ఎందుకు చేయరని నిలదీస్తున్నా. నిలదీసేవి కాదు, ఇది అయ్యే వరకు వదిలిపెట్టినాం. ఆయన అంటాడు, ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి నేను ఎట్టో ఉపయోగపడతానో అందరినీ ఆలోచించమంటాడు. ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేశానో ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే చిన్న కుర్రవాళ్ళు అడిగినా చెప్తారు. నరేంద్ర మోడీ గారు పోయి మీకు ఓపికంటే అడగండి, మీ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా తెప్పించుకోండి, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు అనుకున్నారు నన్ను కష్టపెడదామని, ఈ రాష్ట్రాన్ని అణగదొక్కాలని. కానీ ఈ రోజు అభివృద్ధిలో మీరు చూస్తే నెంబర్ 1 ఉన్నాం. 700 అవార్డులు మీరే ఇచ్చారు. అంటే ఏంటని అడుగుతున్నా. అణగదొక్కితే అణిగిపోవడానికి సిద్ధంగా లేవు. మాకు తెలివితేటలున్నాయి, నిలదొక్కుంటాం, ముందుకు పోతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మనం ఆయన తిట్టడానికే సమయం వెచ్చిస్తున్నామని లేదు, మా బాధ చెప్పడానికే సమయం వెచ్చిస్తున్నాం. మా కష్టాలు మీరు పెడచెవిని పెట్టారు, చెవుల్లో సీసం వేసుకొని కూర్చున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితిలో మాకు న్యాయం జరగాలని పోరాడుతున్నాం. అవునా కాదా తమ్ముళ్ళు? న్యాయం కావాలి, అదే పోరాటం. మీరు అన్యాయం చేసి మమ్మల్ని బెదిరిస్తే మేము సరెండర్ కావాలనుకున్నారు. సరెండర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి సరెండర్ అయిపోయారు. కానీ మనం సరెండర్ అయ్యే సమస్య లేదని మరొక్కసారి తెలుగు జాతి చరిత్ర గుర్తు చేస్తున్నా. ఇంకో పక్కన ఈరోజు కూటమి గురించి మాట్లాడాడు. ఎందుకు మీకు అంత బాధ అని అడుగుతున్నా. కూటమి గురించి భయం. నేను అడుగుతున్నా, ఎందుకు మీరు బాగా పనిచేశారు, ఎందుకు మీరు భయపడుతున్నారు? ఎట్లా ఇంకా 5-6 రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. నేను అడిగేది, ఈ రోజు మీరు కూటమి గురించి పదే మాట్లాడుతున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, నరేంద్ర మోడీ గారు గాని ఇప్పుండే ప్రభుత్వం గాని ఈ దేశానికి ఏమీ చేయలేదు. ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమైంది. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని కడాన 2 లక్షలు కూడా ఇప్పించే పరిస్థితిలో లేరు. చెప్పేటి అన్ని కూడా పెద్ద స్లోగన్లు ఇచ్చారు. మాటల గారడి, చేస్తుల్లో మాత్రం ఏమీ లేదు. అందుకే ఈ రోజు నేను ఒకటే చెప్పింది, మీరు ఒకసారి చరిత్ర తిరిగేయండి. ప్రధానమంత్రి ఎంత బలంగా ఉంటాడో కాదు, ప్రధానమంత్రి తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎంత బలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, ఎంత ప్రజలకు ప్రయోగంగా ఉంటుందో అది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థిక అభివృద్ధి పెరిగిందా, పేదవాడ ఆదాయం పెరిగిందా, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు వచ్చాయా, యువతకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయా, ఏం జరిగిందో చెప్పమని అడుగుతున్నాం. అది చెప్పకుండా బ్యాంకులు దివాలా తీస్తే మా మీద బ్లేమ్ చేస్తారు. మీరు ఎంతమంది ఈ దేశం నుంచి పారిపోయారు, ఎందుకు బానిచ్చారు? నేను అడుగుతున్నా. బ్యాంకులో మోసం చేసిన వ్యక్తులు రాజమార్గంలో పంపించారు. అదే మన దగ్గర అగ్రిగోల్డ్ అయితే మనకంటే ముందు జరిగింది. మనం ఒకటి ఆలోచించాం, మొత్తం ఆస్తులన్నీ జప్తు చేసి లాస్ట్ ఆస్తి వరకు ఆక్షన్ వేసి ప్రతి ఒక్క పైసా అవసరమైతే కొంత డబ్బులు అదనంగా ఇచ్చి పేదవాళ్ళ డబ్బులు కడతానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆ స్ఫూర్తి మీకు రావాలి. కానీ మీరంతా మాట్లాడుతున్నారు బడుగు బలహీన వర్గాలకు అధికారం వచ్చిందని, ప్రగతి వచ్చిందని. ఏ పేదవాడికైనా 1000 రూపాయలు పెన్షన్ వచ్చిందా తమ్ముళ్ళు? ఈయన వల్ల కడాన నరేగా డబ్బులు కూడా ఇవ్వాల. ఇచ్చారా? 2000 కోట్ల అప్పు ఉన్నాయి. కూలివాడు కూలి చేసుకుంటాడు. ఆ కూలి చేసుకున్న డబ్బులు కూడా ఎందుకు చేస్తారు? కూలి ఆ రోజు ఆ డబ్బులు వస్తే ఇంటి ఖర్చులకు ఉపయోగపడుతున్న కూలి చేస్తే ఆ డబ్బులు కూడా మీరు ఇవ్వలేదు. చట్టంలో ఉండే డబ్బులు కూడా మీరు ఇవ్వలేదు. కూలి డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనల గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన అంటున్నాడు, ఎంచోపైన కుటిల రాజకీయాలు చేస్తున్నా అని. కాదు, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేయడం మన బాధ్యత. మీరు చెప్పే తప్పుడు నిర్ణయాల్ని, తప్పుడు పనుల్ని ఎక్కడికక్కడ ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది.